شمالی افریقہ کے دہانے پر آباد صدیوں پھیلی تاریخ کی وراثت کا جانشین اور کرتاج کی قدیم ترین روایتی ثقافت کا واحد اور اکلوتا وارث، اسلامی نظریہ فکر کی چاشنی میں کودھا ہوا، جدید ترین نظریات اور بود و باش میں سے تیر کر تیزی سے ترقی کی بلندیوں کی طرف جاتا تیونیزیا آج اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ یورپ اور افریقہ کے ممالک میں بھی اپنا تناور قد کھڑا کر چکا ہے۔ کرتاج کی قدیم ترین تہذیب کے دھارے سے نکلا تیونیزیا آج پوری شدت اور بھرپور آبودان کے ساتھ اپنی تاریخی باقیات کو اس کے ثقافتی رنگوں کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ وفاقی دارالحکومت تیونس سے بالکل ملحقہ علاقہ کرتاج، جس کی کہانی اب بھی بوسعیدی کے ان مکانوں کے روایتی لوگوں کی طرح زبان زدِ عام ہے جو پورے تیونیزیا میں ہر خاص و عام کی زبان سے سنی جا سکتی ہے۔ بوسعیدی جہاں دنیا بھر کے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے اور اس کو پسند کرنے والے افراد قیام کرنا اور ٹھہرنا اپنے لیے کسی خواب سے کم نہیں سمجھتے، سفید دیواروں اور نیلے دروازوں اور کھڑکیوں کی ایسی جیتی جاگتی اور سانس لیتی مثال ہے جو کہ اہل کرتاج کے لیے کسی سلام عقیدت سے کم نہیں۔ بہت سی دیگر جگہیں جیسے کرتاجینا، اسپین اور دنیا میں بہت سی اور اس جگہ سے واقفیت اور مشابہت رکھتی ہیں۔ یہ جگہ اپنی ہی ایک تاریخ لیے ہوئے ہے۔ کرتاج جو کہ کوئن ڈائیڈو جسے ایلیسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لبنان سے آئی تھی، ان کی نسبت سے منسوب ہے۔ انہوں نے یہ جگہ بڑی سازش سے حاصل کی۔ وہ کہنے لگیں مجھے گائے کی کھال جتنی جگہ چاہیے، اور جب یہاں کے رہائشیوں نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے کھال کے ٹکڑے کر کے اونچی جگہ کھڑے ہو کر ہوا میں اچھال دیے، جو تیز ہوا سے پورے کرتاج میں بکھر گئے، اور یوں لوگوں کو مجبور ہو کر یہ جگہ انہیں دینی پڑی۔ تیونیزیا جس نے 1956 میں آزادی حاصل کی، آج ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کے ناطے مصدقہ اور جدید اقدار اپنے ہمراہ لیے بہت تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تیونیزیا کی آزادی دنیا کی دیگر آزاد ہونے والی ریاستوں سے قطعاً مختلف نہیں رہی۔ اس کی آزادی میں جہاں بے شمار قومی تحریک کے محب وطن اور مصلحین شامل رہے ہیں، وہیں اس کی بقا و سالمیت اور اس کی خود مختاری کے لیے سینکڑوں افراد نے اپنی زندگیاں بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ 7 نومبر 1987 کو زین العابدین بن علی نے تیونیزیا کی قیادت سنبھالتے ہی جو انقلابی فیصلے کیے، انہوں نے بلا شبہ آگے چل کر اس ملک کی تاریخ کو روز روشن کی طرح عیا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قانون کی عملداری، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، شخصی آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا فروغ اور مضبوطی، انسانی حقوق کا احترام اور اسی کی بنیاد پر سیاسی، معاشرتی، معاشی اور ثقافتی روایات کی بڑھوتری اور ترویج، نیز فرد کے حقوق پر خاص توجہ اور اس کو آئینی حیثیت فراہم کرنا، انتہا پسندی اور انتہا پسندوں کے خلاف ریاستی سطح پر اقدامات اٹھانا ایسے بنیادی عوامل تھے جنہوں نے آگے چل کر آئندہ کچھ ہی سالوں میں ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ علاوہ ازیں جب اس خطے کے اہم ترین ملک تیونیزیا نے کروٹ لی تو عورت کو محض کچن تک محدود رکھنے کی بجائے اس کے حقوق کو پہچانا اور تسلیم کیا۔ یہی نہیں بلکہ عورت کو معاشرے میں نمایاں اور یکساں حقوق فراہم کرتے ہوئے ابتدا ہی سے اس کی تعلیم و تربیت کو لازمی قرار دے دیا۔ اس کے جائز مقام اور حقوق کی طرف آئینی سفر کیا جس کا وہ ابتدا ہی سے حق رکھتی تھی، اور یوں اس کو گاڑی کا دوسرا پہیا مانتے اور گردانتے ہوئے نہ صرف معاشی ترقی کے سفر میں ساتھ شامل کیا
बल्कि बचपन से लेकर लड़कपन और जवानी से बुढ़ापे तक उसको माशरती तौर पर इस कदर पुरएतमाद बना दिया कि इन कोशिशों और काविशों के समरात बराह रास्त उनकी तरक्की की सूरत में निकलने लगे। औरतों के हुकूक, जिन्हें ट्यूनीसिया में बहुत पहले ही आईनी हैसियत दे दी गई थी, आज माशरे में एक ऐसे मजबूत समूह का सकाम सर अंजाम दे रही हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज ट्यूनीसिया कौमों की फहरिस्त में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। गो कि तुनीसिया अब तक बहुत से मराहल बड़ी कामयाबी से तय कर चुका है, जिसमें तालीम, सेहत और बुनियादी इंसानी हकूक़ शामिल हैं। अलावा अज़ीं ख़वातीन के हकूक़ और इनको माशरे में मसावी हकूक़ और जायज़ मकाम दिलवाने के लिए इस मुल्क में एक जामे और मरबूत कानून भी मौजूद है, जिस पर बड़े अच्छे से अमल दरामद भी हो रहा है। यही वजह है कि आज यहाँ की औरत तिब, जराही, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस गर्ज हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। तुनीसिया में ख़वातीन कुल लेबर फोर्स का 75%, यूनिवर्सिटियों में 48%, प्राइमरी स्कूल में 50%, जर्नलिज्म में 35% लेबर फोर्स ख़वातीन हैं। गुर्बत और बेरोजगारी गर्चे दीगर दुनिया की तरह ट्यूनीसिया का भी अहम मसला रह चुका है। ताहम इस अहम तरीन मसले को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मरकजी फंड का क़याम भी अमल में लाया गया, जिसका बड़ा और बुनियादी मकसद रज़ाकाराना तौर पर गरीब और मुखलिस इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और आलात मुहैया करके इंडस्ट्री का क़याम था। इससे जहाँ एक तरफ लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया हुए, वहीं साथ ही पैदावारी तौर पर भी मुल्क आहिस्ता आहिस्ता खुद कफ़ील होता चला गया। मुआशी इस्तेहकाम तक रसाई, जिसको ट्यूनीसिया में आज भी अव्वली तरजीह दी जाती है, उसको मज़ीद बेहतर करने की गरज से न सिर्फ मैक्रो इकनॉमिक डाटा को बेहतर किया गया, बल्कि इससे मुताबिकत रखने वाले मुवाफ़िक तरीन क़वानीन, सियासी हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया किया, जिसने मुआशी पैदावारी हदफ पूरा करने में कोई कसर उठा न रखी। मेडिटेरेनियन के जनूबी साहिल का पहला मुल्क होने और एक तवील तरीन साहिली पट्टी रखने वाले मुल्क का एहसास होने की बिना पर ये जहाँ सयाहों की आमदोरफ्त का बुनियादी मरकज़ बना रहता है, वहीं इसके खूबसूरत और जन्नत की ज़मीन पर अक्स लिए दिलफरेब बीचेस और समुंदर की लहरें और उनसे खेलते लोग और ताहत निगाह नीलकों आसमान में पैवस्त समुंदर एक ऐसी रोमानवी दास्तान की माने वो सहर पैदा करता है कि यहाँ आने वाले लोग उसमें खो कर भी जाते हैं। ट्यूनीसिया के वफाकी दारुल हुकूमत ट्यूनिस से मुल्का साहिली इलाके जो करताज के बुलंद मकाम से होते हुए दाएं बाएं हमामत, सुस और मेहदिया तक फैले हुए हैं, अपने अंदर इस कदर खूबसूरती और दिलकशी रखते हैं कि मौसमों की सख्ती और गहराई, चाहे दिसंबर और जनवरी की सर्दी की शक्ल में हो या कि जून जुलाई की गर्मी की सूरत में, सयाहों की एक बड़ी तादाद हर वक्त इन इलाकों को इनके जा बजा फैले हुस्न के साथ आंखों में समाये और दिल में बसाए इधर उधर और यहाँ वहाँ घूमती नजर आती है। और इसके बीचेस जो कि दुनिया भर में एक खास मकाम रखते हैं, यूरोप से महज 100 किलोमीटर की दूरी होने के बायस वहाँ से आए सयाहों की तवज्जो का खास तौर पर मरकज़ और महवर बने रहते हैं। जबकि इनसे मुंसलिक होटल इंडस्ट्री जो कि मजमूई मुल्की पैदावार में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा कर रही है, ज़र मुबादला कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। यही वजह है कि ट्यूनीसिया में होटल इंडस्ट्री के ज़िम्मे में खुसूसी मराहत दी जाती हैं और जगह जगह खूबसूरत और पूरा आसाइश होटल तामीर होने से ये रोज़गार पैदा करने का एक बड़ा जरिया भी कहलाया जा रहा है। मेडिटेरेनियन के जनूबी साहिल का पहला मुल्क होने की बिना पर यूरोपीय यूनियन के साथ इसके बड़े वाज़ेह और अच्छे ताल्लुकात देखने को मिलते हैं।
यही वजह है कि आज दुनिया की मार्केट में ट्यूनीसिया की बढ़ती हुई मकबूलियत और अहमियत के पेश नज़र इसके यूरोपियन यूनियन के साथ कई तिजारती माहदात भी तय पा चुकी हैं, जिससे इसकी बैनुल-अक़वामी वाबस्तगी में तो इजाफा हुआ ही है, वहीं इसकी बराबरी की सतह पर बात करने की पॉलिसी में भी मज़ीद एतमाद आया है। ट्यूनीसिया जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़िम्न में साफ दिली और बयाना रवी की हिकमत अमली पर अमल पैरा है, दीगर ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात, मुतवाज़िन पॉलिसी और इसको फ़रोग़ देने के लिए इसकी हर सतह पर हौसला अफजाई, जमहूरियत और इंसानी फलाह व बहबूद को पुरकार लाते हुए पायदार ताल्लुकात का फ़रोग़ ऐसे उसूल हैं जिन पर अमल पैरा होकर इस मुल्क ने आज दुनिया भर में अपना लोहा मनवा लिया है। इस्लाम हमेशा पूरी उम्मत और दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमान, खा वो यहाँ ट्यूनिस में हो, इराक, अफ़गानिस्तान या फिर पाकिस्तान में, सबकी बात करता है। इस्लाम कहता है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन सलामती और भलाई के लिए, ना कि तशद्दुद या दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि इस्लाम बर्दाश्त, बुर्दबारी और दूसरों को इज़्ज़त और एहतराम देने की बात करता है। आप देख लें, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की भलाई, इनके साथ अच्छाई और उन्हें माफ़ कर देते हुए गुजार दी। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में दीगर दुनिया की तरह पाकिस्तान के साथ भी ट्यूनीसिया के गहरे दोस्ताना और बिरादराना मरासिम देखने को मिलते हैं, जिनका सबूत पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ज़िम्न में वहाँ के आम लोगों का पाकिस्तान के हालात पर गहरी नज़र का होना है। एक इस्लामी बिरादर मुल्क होने की बिना पर वहाँ रहने वाले अफराद के पाकिस्तान बारे हमदर्दी के गहरे जज्बात देखने को मिलते हैं। यहाँ होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात और उसके नतीजे में होने वाले मासूम इंसानी जानों के ज़ियां पर जहाँ ट्यूनीसिया के अवाम की आंखें पुरनम हो जाती हैं, वहीं दिल भी मलूल रहते हैं। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान का अहम किरदार है, और मैं आज इस कैमरे के तवस्सुत से पाकिस्तान के दानिश्वरों, सहाफ़ियों, प्रोफेसर्स और इन तमाम लोगों को जो कि राय आमा हमवार करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उन्हें ये खुशखबरी देता हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इत्तदाल पसंद और रोशन ख्याल मुल्क बनकर उभरेगा। पाकिस्तान और ट्यूनीसिया दो ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिनमें बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं, लिहाजा इन्हें तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में बाहम मिलकर बहुत से उमूर सरअंजाम देने चाहिए। दोनों मुल्क चूँकि इंसानियत और इंसानी हुकूक की पासदारी के हवाले से एक वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं, लिहाजा इनके माबैन शराकत दारी की जड़ें और मजबूत होनी चाहिए। ये ठीक है कि पाकिस्तान और ट्यूनीसिया एक दूसरे से तवील फासले पर हैं, ताहम ये ज़मीनी दूरी दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान हायल नहीं। पाकिस्तान के दिल ट्यूनीसिया के लोगों के सीनों में धड़कते हैं। ट्यूनीसिया जिसने रोशन ख्याल इस्लाहात के बाद आज जहां मगरिब के साथ अपने रिश्तों को तासवार शक्ल दी है, वहीं इस्लामी ममालिक के साथ भी मफादात के बाकी इंसान को मजबूत तरीन करीबी शराकत की बुनियादें फराहम करते हुए नई जिद्दत से हमकना किया है, जिसकी बड़ी और अहम तरीन वजह ट्यूनीसिया का अफ्रीका भर में पहला इस्लामी मुल्क होने का मलिका और शोहरा रखना है। ट्यूनिस से करीबन 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद वाक़ई तारीखी शहर कैरवान, जिसे ये एजाज़ हासिल है कि सहाबी रसूल हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने इस शहर और यहाँ बनी दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद द ग्रेट मॉस्क को खुद अपने हाथों से तामीर किया। ग्रेट मॉस्क का कैरवान शहर की तारीख में हमेशा ही अहम किरदार रहा है और जिसकी अक्कासी यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और रहन सहन से होती है। ये मस्जिद जो कि यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती है, तालीम फैलाने का एक बड़ा ज़रिया है। इससे बहुत से उलमा, दानिश्वर, मजहबी स्कॉलर्स और दीगर जय्यद अफराद बनकर निकले हैं।
جن میں اسد ابن الفرات اور امام سہلون سر فہرست ہیں۔ آج جبکہ دنیا جدید علوم کی طرف مائل ہے، یہ عظیم مسجد دینی تعلیم جدید تقاضوں کے ساتھ فراہم کر رہی ہے۔ یہاں آج بھی قرآن کی تلاوت، تلفظ، ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں بشمول اس گریٹ ماسک کے، سبھی برداشت کا، دوسروں کو ان کی زندگی آزادی سے گزارنے کا، دہشت گردی اور تشدد کو اپنی زندگیوں سے دور رکھنے کا سبق دیتی ہیں۔ یہ نمونہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا۔ تأسيسها بمهمة نشر تعاليم الإسلام والتمكين له في بلاد المغرب، ولأجل ذلك بادرت الخلافة في المشرق بإرسال بعثات العلماء والوعاظ من التابعين لتعميق المعرفة بالدين وتلقين أصوله، فكانوا المؤسسين للحركة الدينية والفكرية التي انتشرت لاحقا في سائر بلاد المغرب والأندلس وشدتها بعلا وثيقة إلى عالم الإسلام وحضارته. تطورت الحركة الدينية فيما بعد إلى نزعات مذهبية وفكرية متشعبة من سنة وخوارج وشيعة واتجاهات كلامية، وأمست القيروان مسرحا للمناظرات بل للمواجهات، إلى أن انتصر مذهب مالك السني على يد الإمام سحنون بن سعيد وتلاميذه، مما أسس وحدة عقائدية ضمنت للغرب الإسلامي شخصية ثقافية متميزة. کیروان شہر کی تاریخی اہمیت اور بھرپور اسلامی پس منظر ہونے کی وجہ سے اس کو سال 2009 کے لیے مسلم امہ کا کلچرل کیپٹل یعنی ثقافتی دارالحکومت قرار دیا گیا، جس کی بڑی وجہ اس شہر سے پھوٹنے والی وہ اسلامی تعلیمات کی دھنک کی کرنیں تھیں جنہوں نے رفتہ رفتہ پورے افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بعد ازاں بہت سے افریقی ممالک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس شہر میں تف بجا کر روحانی پیشواؤں کا اپنے اثرات کو خراج عقیدت پیش کرنا صدیوں پرانا طریقہ ہے، جو آج بھی اسی پیورٹی اور خالص پن کے ساتھ دہرایا جاتا ہے جیسے کہ صدیوں پہلے تھا۔ تف بجا کر علم لہراتے ہوئے کچھ پڑھنا ایک ایسی قدیم روایت ہے جو پورے تیونیزیا میں بہت عام ہے۔ تیونیزیا جو کہ 21ویں صدی کے ایک جدید ملک کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے،
آج بھی اپنی ثقافت سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اس کے قدیم بازار اور وہاں آویزاں مختلف قسم کی اشیاء اور بازاروں میں بنی دکانوں پر بیٹھے لوگوں کا گاہکوں سے ایک خاص طریقے سے پیش آنا اب بھی صدیوں پرانی تاریخی یادداشتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں اس خطے کے رنگ جا بجا پھیلے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ دو زمانوں کے درمیان ہم آہنگی اور ثقافتی اور تاریخی یادداشتوں کو ورثے کے طور پر استعمال کرنا موجودہ دور کا ایک اہم ترین تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ De la tradition pharaonique en Égypte se trouve aujourd'hui. مصر میں زیادہ تر فرعونی تہذیب اور تمدنی روایات ایک عرصہ تک زندہ رہی ہیں اور جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مرتی نہیں بلکہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ پھیلتی ہیں اور سفر کرتی ہیں، جس کی مثال آپ کو یہاں کے میوزیم میں رکھی ہوئی مختلف چیزوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اسی مناسبت سے ٹیونیزیا میں فیشن کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اپنے ماضی کو حال کے سانچے میں ڈھال کر مستقبل کے لیے لباس سازی اور جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے فیشن متعارف کروانا، جن میں علاقائی رہن سہن، تاریخ، بدوباش، معاشرت اور دیگر اہم چیزیں نمایاں اب ٹیونیزیا میں رواج پکڑتا جا رہا ہے۔ ٹیونیزیا جس کی تاریخ جہاں کرتاج کی قدیم تہذیب کا ایک جدید جیتا جاگتا ثبوت ہے، وہیں ایلجم اور وہاں پایا جانے والا قدیم تھیٹر جو صدیوں پرانی تاریخ کا گواہ ہے۔ الجم روم کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا کیلزیم ہے۔ روم میں گو کے بہت سے تھیٹر اسی طرز کے دیکھنے کو ملتے ہیں، تاہم ان میں چند جو بڑے ہیں ان میں یہ دوسرا بڑا ہے۔
آمدید کہہ رہا ہے.